Good afternoon, everyone. Let's start with a very interesting topic for HS second year, which is a part of macroeconomics, which is speculative demand for money and liquidity trap. Fine. Our HS second year, this is one of the most important topic that will come from the chapter Money and Banking. Fine. So in today's class, we will learn about what is liquidity trap and what is speculative demand for money. Clear? Let's start. So, let us understand what is speculative motive. Okay, what is speculative demand for money? So, demand for money is nothing but demand for money in liquid form. যে কি আমি কিমানখিনি মানি লিকুইড ফৰ্মত আমাৰ হাতত ৰাখিব খুজিছো, that is demand for money. আৰু demand for money হোল কৰাৰ usually দুটা motives আছে. এটা হৈছে তোমাৰ speculative motive আৰু নেক্সটটো হৈছে তোমাৰ transaction motive. In this class we will understand what is speculative demand for speculative motive for holding money. Fine. So what is speculative demand for money? It refers to desire of the holder to keep cash balance as an alternative to financial assets like bond. Let me clear you with this, যে কি এটা পাৰ্টিকুলাৰ সময়ত মানুহে নিজৰ wealth বা নিজৰ assets দুটা ধৰণে ৰাখিব পাৰে. এটা হৈছে ক্যাশ বেলেন্স হিচাপে, এটা হৈছে নিজৰ লগত ক্যাশ হিচাপে, আৰু নেক্সটটো হৈছে ইনভেষ্টিং ইন ফিনান্সিয়েল এছেটছ লাইক বন্ড. কিন্তু এই যে যোনটো ডিসিশন হয় whether to hold money in form of cash or whether to hold money by investing in financial assets like bond depends upon something, which is expectation of future rate of interest. Fine. So yate ki koise speculative motive for money mane etue hoy je ki ami kimankhini poisa nijor hatot cash hisabe rakhibo khujisu. Cash hisabe rakhibo bisaratu he asolte speculative demand for money, and we are not trying to invest our money in the form of financial assets like bonds. Fine. আৰু এই যোনটো speculative motive হয়, it is presumed that মানুহে মই মাত্ৰ যোনটো কলো people can hold নিজৰ wealth. মানুহে নিজৰ গুটেখিনি wealth either in the form of bonds ৰাখিব পাৰে নাইবা in the form of cash balance ৰাখিব পাৰে. এই যোনটো ডিসিশন হয় whether মানুহে নিজৰ হাতত পইচা হিচাপে ৰাখিব নে bondsত ইনভেস্ট কৰি ৰাখিব, it depends upon expectation about change in rate of interest or capital value of the asset. আমি প্ৰেজেন্টত কিমানখিনি এক্সপেক্ট কৰিব পাৰো যে কি ৰেট অফ ইন্টাৰেষ্ট ফিউচাৰত ৰাইজ হ'ব বুলি, নাইবা হাউ মাচ উই কেন এক্সপেক্ট যে কি বন্ড যোনটোত আমি ইনভেষ্ট কৰিছো তাৰ কেপিটেল ভেলিউ ইনক্ৰিজ হৈছে নে ডিক্ৰিজ হৈছে. ফাইন. তাৰপিছত কৈছে যে ইন্টাৰেষ্ট ৰেট যোনটো হয়, ফাইন, যে আমি এতিয়া বন্ডত পইচাটো ৰাখিম নে কেশত যোনটো পইচা ৰাখিম, মানে বন্ডত মানে ইনভেষ্ট কৰি পইচাটো ৰাখিম নে কেশ বেলেন্স হিচাপে ৰাখিম, ইট ডিপেন্ডস আপন তোমাৰ ৰেট অফ ইন্টাৰেষ্ট হয় না, ফিউচাৰ এক্সপেক্টেশন এবাউট ৰেট অফ ইন্টাৰেষ্ট. এতিয়া যোনটো ৰেট অফ ইন্টাৰেষ্ট আছে, ইট ইনভাৰ্সলি ভেৰিজ উইথ দি মাৰ্কেট ভেলিউ অফ সিকিউৰিটিজ. মাৰ্কেট ভেলিউ অফ সিকিউৰিটিজ লাইক বন্ডছ. বুজি পাইছা? মানে কি কৈছে, ৰেট অফ ইন্টাৰেষ্ট যদি হাই হয় বন্ডৰ প্ৰাইস কি হ'ব? কম হ'ব. বন্ডৰ প্ৰাইস যদি হাই হয় ৰেট অফ ইন্টাৰেষ্ট কম হ'ব. গতিকে there exists an inverse relationship between price of bond and interest rate. হ'ব? তাৰমানে কি কৈছে যে যেতিয়া when interest rate rises market value of bond falls. বুজি পাইছা নে? যেতিয়া interest rate rise হয় market value of bond falls. গতিকে মার্কেট ভ্যালু অফ বন্ড যেতিয়া ফল হৈছে, মানে আমি জানো বন্ডৰ ওপৰত ইনভেস্ট কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিম? নকৰো. আমি বন্ডৰ ওপৰত ইনভেস্ট নকৰো, আমি নিজৰ হাতত ক্যাশ বেলেন্স হিচাপে ৰাখিম. গতিকে যেতিয়া ইন্টাৰেষ্ট ৰেট হাই হয় মার্কেট ভ্যালু অফ বন্ড কম, আৰু আমি হাতত বন্ডৰ ওপৰত ইনভেস্ট নকৰি আমি হাতত ক্যাশ বেলেন্স হিচাপে বেছি ৰাখিব ট্ৰাই কৰিম. Therefore the speculative যোনটো মোটিভ become less at high interest rate and becomes larger at a low rate of interest. বুজি পাইছা যে rate of interest যেতিয়া low হয় speculative demand for money is high. কিহৰ কাৰণে হাই বুলি কলো? Because rate of interest যেতিয়া হাই হয় হয়নে, বন্ডৰ ভ্যালু কম হয়, গতিকে আমি হেখিনি সময় যদি বন্ডত ইনভেস্ট কৰো আমি কম ৰিটাৰ্নস পাম. গতিকে আমি হাতত মানে ক্যাশ বেলেন্স বেছিকে ৰাখিম, বন্ড হিচাপে নাৰাখো. So cash balance যদি আমি হাতত ৰাখো হেতে speculative demand for money. গতিকে ইয়াতে কৈছে যে lower the rate of interest, higher the rate of interest,
বন্ডৰ প্ৰাইচ কি হ'ব বন্ডৰ প্ৰাইচ কি হ'ব কম হ'ব আৰু স্পেকুলেটিভ যোনটো ডিমান্ড ফৰ মানি হয় স্পেকুলেটিভ যোনটো ডিমান্ড ফৰ মানি হয় হেতু ইনক্ৰিজ হ'ব ক্লিয়াৰ বুজি পাইছা হেতু ইয়াতে দিয়া আছে সোৱা when interest rate is very high যেতিয়া interest rate বহুত হাই হয় এই যোনটো কথা হয় আৰু এটো interest rate প্ৰেজেন্টত হাই হয় বুলি কৈছে interest rate যদি প্ৰেজেন্টত হাই হয় তেনেহলে আমি ফিউচাৰত কি হিচাপে এক্সপেক্ট কৰিব পাৰো যে ফিউচাৰত ইন্টাৰেষ্ট ৰেটটো কম হ'ব ফিউচাৰত যদি ইন্টাৰেষ্ট ৰেট কম হয় বন্ডৰ ভ্যালু কি হ'ব বেছি হ'ব বন্ডৰ ভ্যালু যদি বেছি হয় মানুহে প্ৰেজেন্টলি বন্ডত বেছিকে ইনভেস্ট কৰিব হয় না নাই ইণ্ডিয়াই তোমাৰ বন্ডত ইনভেস্ট কৰি থৈ দিছে ফিউচাৰত বন্ডৰ প্ৰাইস বাঢ়ি গলে বিক্ৰী কৰি দিব বেছি ৰিটাৰ্ণ পাব গতিকে প্ৰেজেন্টত যদি ৰেট অফ ইন্টাৰেষ্ট লো হয় ফিউচাৰত ৰেট অফ ইন্টাৰেষ্ট হাই হ'ব ফিউচাৰত যদি ৰেট অফ ইন্টাৰেষ্ট হাই হয় বন্ডৰ প্ৰাইস কি হ'ব কমি যাব হয়নে বৰ্তমান যদি ৰেট অফ ইন্টাৰেষ্ট কম হয় আমি এক্সপেক্ট কৰিম ফিউচাৰত ইন্টাৰেষ্ট ৰেট হাই বন্ডৰ প্ৰাইস কি হ'ব কমি যাব বন্ডৰ প্ৰাইস যদি ফিউচাৰত কমি যাব এতিয়া আমি কি কৰিম বন্ডৰ ইনভেস্ট নকৰিম আমাৰ ডিমান্ড ফৰ ক্যাশ বেলেন্স উইল ইনক্ৰিজ মানে স্পেকুলেটিভ ডিমান্ড ফৰ মানি ইজ ইনক্ৰিজিং অন দা আদাৰ হ্যান্ড যদি আমি এতিয়া ভাবো যে কি বৰ্তমান আমাৰ কি হয় ৰেট অফ ইন্টাৰেষ্ট বহুত হাই আমি এক্সপেক্ট কৰিম ফিউচাৰত ইন্টাৰেষ্ট ৰেট কি হ'ব কমিব ফিউচাৰত যদি ইন্টাৰেষ্ট ৰেট কমিব বন্ডৰ প্ৰাইস বাঢ়িব গতিকে আমি বৰ্তমান বন্ডত ইনভেস্ট কৰিলে আমি ফিউচাৰত বেছিকে ৰিটাৰ্ণ পাম therefore speculative demand for money decreases তাৰ মানে আমি হাতত এতিয়া কমকে ক্যাশ বেলেন্স ৰাখিম আৰু বন্ডত বেছিকে ইনভেস্ট কৰিম I hope you are clear with this. So yate hetue dia ase swa. When the interest rate is very high, jetia interest rate bahut high, manue expect kore je future at interest rate to fall hobo. Aru future jodi interest rate fall hoy, bondor price aru interest rate inversely related hoy. Hoy na nai. Future jodi interest rate fall hoy, it means future at price of bond will increase. Hoy na? Future market value of bond will increase হয় নাই গটিকে প্ৰেজেন্টত মানুহে নিজৰ লগত ক্যাশ বেলেন্স না ৰাখি বন্ডত ইনভেস্ট কৰিব ক্যাশ বেলেন্স কিমানখিনি মানুহে হাতত ৰাখে দ্যাট ইজ স্পেকুলেটিভ ডিমান্ড ফৰ মানি বৰ্তমান যদি মানুহে কমকে ক্যাশ বেলেন্স ৰাখিব ট্ৰাই কৰে দ্যাট ইজ স্পেকুলেটিভ ডিমান্ড ফৰ মানি will be low speculative demand for money will be low clear ইয়াতে সোৱা নেক্সট আমি চাইছো যে কি when interest rate comes down প্ৰেজেন্টত আমি এটা প্ৰেজেন্টৰ কথা কৈছো যে কি প্ৰেজেন্টলি ইন্টাৰেষ্ট ৰেট কম প্ৰেজেন্টলি যদি ইন্টাৰেষ্ট ৰেট কম হয় আমি ফিউচাৰত কি এক্সপেক্ট কৰিম যে কি ইন্টাৰেষ্ট ৰেট হাই হয় we will expect হয় বুলিয়ে কথা নহয় আমি এক্সপেক্ট কৰিম যে ফিউচাৰত the interest rate will rise ফিউচাৰত যদি ইন্টাৰেষ্ট ৰেট ৰাইজ হয় আমি জানো বন্ডৰ প্ৰাইস আৰু ইন্টাৰেষ্ট ৰেট কি হয় ইনভাৰ্সলি ৰিলেটেড ইন্টাৰেষ্ট ৰেট যদি হাই হয় মাৰ্কেট ভ্যালু অফ বন্ড will what fall মার্কেট ভ্যালু অফ বন্ড উইল যদি ফল হয় প্রেজেন্টলি আমি যদি বন্ডত ইনভেস্ট কৰো ফিউচাৰত বন্ডটো আমি বিক্ৰী কৰিলে কি হ'ব কম পইচা ৰিটাৰ্ণত পাম মানে देयर উইল বি ক্যাপিটাল লস গটিকে এজন মানুহে কি কৰিব বৰ্তমান তোমাৰ বন্ডৰ ওপৰত ইনভেস্ট নকৰিব বৰ্তমান মানুহে কি কৰিব নিজৰ হাতত ক্যাশ বেলেন্স হিচাপে ৰাখিব that is speculative demand for money therefore there will be higher speculative demand for money at present I hope this is clear. Gotike ki koise speculative junto demand for money ase it is inversely related to rate of interest. It is inversely related to rate of interest. Aru speculative demand for money usually ami keneke represent koribo paru this is MDS money demand for speculative motive. Tare formula to ki hoy R max R mane hoise tomar rate of interest maximum minus rate of interest maximum minus মানে তোমাৰ ৰেট অফ ইন্টাৰেষ্ট মিনিমাম আৰু এই যোনটো ৰেট অফ ইন্টাৰেষ্ট ম্যাক্সিমাম আৰু মিনিমাম কৈছে ইট ইজ আ পজিটিভ ৰেট অফ ইন্টাৰেষ্টৰ ভ্যালু কৈছে য'ত ৰেট অফ ইন্টাৰেষ্টটো যেতিয়া ম্যাক্সিমামৰ পৰা ৰেট অফ ইন্টাৰেষ্টটো মিনিমাম হৈ যায় স্পেকুলেটিভ ডিমান্ড ফৰ মানি 0ৰ পৰা ইনফিনিটি হৈ যায় কিহৰ কাৰণে কাৰণ আমাৰ ৰেট অফ ইন্টাৰেষ্ট যেতিয়া ম্যাক্সিমাম থাকে ম্যাক্সিমাম ৰেট অফ ইন্টাৰেষ্ট মানে কি হয় তোমার স্পেকুলেটিভ ডিমান্ড ফর মানি 0 হয় না কারণ কিন্তু যেটা রেট অফ ইন্টারেস্ট মিনিমাম হৈ যায় হয় না বর্তমান রেট অফ ইন্টারেস্ট কমি গৈছে বন্ডৰ প্রাইস বাঢ়ি যাব বন্ডৰ প্রাইস মানে বর্তমান রেট অফ ইন্টারেস্ট মিনিমাম ফিউচাৰত কি হ'ব রেট অফ ইন্টারেস্ট বাঢ়ি যাব রেট অফ ইন্টারেস্ট বাঢ়ি গলে তোমাৰ ফিউচাৰত যদি ৰেট অফ ইন্টারেস্ট বাঢ়ি যায় তেতিয়া কি হ'ব বন্ডৰ প্রাইস কমি যাব গতিকে বৰ্তমান আমি কি কৰিম
বন্ডৰ ওপৰত ইনভেষ্ট নকৰিম আমি হাতত ক্যাশ বেলেন্স হিচাপে ৰাখিবলৈ ট্ৰাই কৰিম হয় না নাই therefore speculative demand for money will be infinite on the other hand rate of interest যেতিয়া বৰ্তমান maximum হৈ আছে ফিউচাৰত আমি কি এক্সপেক্ট কৰিম rate of interest কমি যাব ফিউচাৰত যদি rate of interest কমি যায় বন্ডৰ প্ৰাইস কি হ'ব বাঢ়ি যাব গতিকে বৰ্তমান আমি কি কৰিম বন্ডৰ ওপৰত বেছিকে ইনভেষ্ট কৰিম দেন ক্যাশ বেলেন্স হিচাপে ৰাখো ক্যাশ বেলেন্স হিচাপে যেহেতু নাৰাখো ইয়াতে কি হ'ব speculative demand for money zero হয়নে সো হেতুৱে কৈছে যেতিয়া ৰেট অফ ইন্টাৰেষ্ট ম্যাক্সিমাম হয় speculative demand for money zero হয় যেতিয়া ৰেট অফ ইন্টাৰেষ্ট মিনিমাম হয় speculative demand for money কি হৈ যাব ইনফিনাইট হৈ যাব আৰু all this is related to future expectation of rise in rate of interest বৰ্তমান যদি কম ফিউচাৰত বেছি হ'ব ফিউচাৰত যদি ৰেট অফ ইন্টাৰেষ্ট বেছি হয় it will be inversely related with price of bond fine so hetu yate hetuwe koise je rate of interest eta maximum or pra minimum hoi jay demand for speculative demand for money increases from 0 to infinity aru he je infinity hoi jay that can be actually captured through the concept of liquidity trap it is a situation of very low rate of interest it is a situation of very low rate of interest where people expect je ki interest rate to rise in future যেতিয়া ইন্টারেস্ট রেট ফিউচারত রাইজ হব বন্ডৰ প্ৰাইস কি হব ফল হব বন্ডৰ প্ৰাইস যেতিয়া ফল হব মানুহে কনসিকুয়েন্টলি কি কৰিব বন্ডৰ প্ৰাইস যেতিয়া ফল হব মানুহে কনসিকুয়েন্টলি প্ৰেজেন্টত বন্ডৰ ওপৰত ইনভেস্ট নকৰি স্পেকুলেটিভ মানে বন্ডৰ ওপৰত ইনভেস্ট নকৰি মানুহে নিজৰ হাতত ক্যাশ বেলেন্স বেছিকে ৰাখিব মানুহে নিজৰ হাতত যদি ক্যাশ বেলেন্স বেছিকে ৰাখে দ্যাট ইজ স্পেকুলেটিভ ডিমান্ড ফৰ মানি সো ইন দিস কেস money demanded for speculative motive will be increasing or it will be infinite বুজি পাইছা so liquidity trap বুজিবৰ কাৰণে আমি speculative demand for money is very important so liquidity trap is a situation jot rate of interest presently বহুত low ফিউচাৰত মানুহে এক্সপেক্ট কৰে যে ৰেট অফ ইন্টাৰেষ্ট উইল ৰাইজ যদি ৰেট অফ ইন্টাৰেষ্ট ৰাইজ হয় বন্ডৰ প্ৰাইস কি হ'ব কমি যাব বন্ডৰ প্ৰাইস যদি কমি যায় বৰ্তমান মানুহে বন্ডত ইনভেস্ট কৰাতকে হাতত ক্যাশ বেলেন্স হিচাপে বেছিকে ৰাখিব মানুহে যেতিয়া হাতত ক্যাশ বেলেন্স হিচাপে বেছিকে ৰাখে তাৰ মানে কি স্পেকুলেটিভ ডিমান্ড ফৰ মানি উইল বি ইনফিনাইট ফাইন দিস ইজ লিকুইডিটি ট্ৰেপ যেনেকে আমি কেনেকে বুজিব পাৰো সোৱা For example, এখন স্লাইডত আমি দেখা পাম যে কি যেতিয়া রেট অফ ইন্টারেস্ট for example let us see যে যেতিয়া রেট অফ ইন্টারেস্ট তোমাৰ কি হয় ম্যাক্সিমাম হয় হ'ব আমি কি কৈছো যে রেট অফ ইন্টারেস্ট যেতিয়া r max হয় হ'ব সো মানে প্ৰেজেন্টত এটো আমি কোৰ কথা পাতি আছো প্ৰেজেন্টৰ কথা পাতি আছো হয়নে প্ৰেজেন্টত আমাৰ ৰেট অফ ইন্টারেস্টটো r max হৈ গৈছে সো ফিউচাৰত আমি কি এক্সপেক্ট কৰিম যে ৰেট অফ ইন্টারেস্টটো কি হ'ব ফল হ'ব So we will expect যে কি ফিউচাৰত আমাৰ ৰেট অফ ইন্টারেস্টটো ফল হ'ব ফিউচাৰত যদি ৰেট অফ ইন্টারেস্ট ফল হয় আমি জানো যে কি বন্ডৰ প্ৰাইস আৰু ৰেট অফ ইন্টারেস্টৰ মাজত কি আছে ইনভার্স ৰিলেশন আছে সো কি হ'ব বন্ডৰ প্ৰাইসটো তোমাৰ কি হ'ব বাঢ়ি যাব price of bond will increase so price of bond will increase মানে কি হয় যে কি বৰ্তমান যদি আমি নিজৰ লগত হাতত কি ৰাখিব পাৰো বন্ড হিচাপে পইচা ৰাখিব পাৰো নাইবা ক্যাশ বেলেন্স হিচাপে ৰাখিব পাৰো হয়নে ইটা যদি বৰ্তমান আমি বন্ড হিচাপে পইচা ৰাখো ফিউচাৰত যদি আমি বন্ডটো বিক্ৰী কৰি দিও there will be what capital gain আমি বেছি পইচা বন্ডটো বিক্ৰী কৰিব পাৰিম তাৰ মানে কি হ'ব আমাৰ প্ৰেজেন্টত তোমাৰ because প্ৰেজেন্টত ৰেট অফ ইন্টারেস্ট তোমাৰ কি হৈ আছে ম্যাক্সিমাম হৈ আছে ফিউচাৰত ৰেট অফ ইন্টারেস্ট কি হ'ব কমি যাব ফিউচাৰত যদি ৰেট অফ ইন্টারেস্ট কমি যায় বন্ডৰ প্ৰাইস বাঢ়ি যাব গতিকে বৰ্তমান আমি কি কৰিম বন্ডত ইনভেস্ট কৰিম সো দ্যাট আমি বন্ডটো পিছপাল মানে ফিউচাৰত যদি বিক্ৰী কৰি দিও we will gain more money from it which means যে কি আমি ক্যাশ বেলেন্স বৰ্তমান নাৰাখিম হয়নে ক্যাশ বেলেন্স যদি আমি বৰ্তমান নাৰাখো হয়নে ডিমান্ড ফৰ ক্যাশ বেলেন্স ইজ what ডিমান্ড ফৰ স্পেকুলেটিভ ডিমান্ড ফৰ মানি গতিকে ক্যাশ বেলেন্স হিচাপে যাতে আমি নাৰাখো therefore speculative demand for money কি হৈ যাব জিরো হৈ যাব বুজি পাইছা কথাটো speculative demand for money কি হৈ যাব জিরো হৈ যাব because everyone will convert their asset into মানে bonds মানুহৰ পইচাটো বন্ডলৈকে কনভার্ট কৰি দিব on the other hand
অন দ্য আদাৰ হেণ্ড কি হ'ব, অন দ্য আদাৰ হেণ্ড যেতিয়া আমি ভাবোঁ উল্টা কেছটো চোৱা, অন দ্য আদাৰ হেণ্ড আমি যদি ভাবোঁ ৰেট অফ ইণ্টাৰেষ্টটো আৰ মিনিমাম হয়, ৰেট অফ ইণ্টাৰেষ্টটো যদি মিনিমাম হয় আমি কি কৰিম ফিউচাৰত, মানে এইটো প্ৰেজেণ্ট ৰেট অফ ইণ্টাৰেষ্ট কৈ আছোঁ হয়নে, আৰু মানুহে প্ৰেজেণ্টলি দুটা ফৰ্মত পইচা ৰাখিব পাৰে, কেছ বেলেঞ্চ হিচাপে ৰাখিব পাৰে আৰু বণ্ড হিচাপে ৰাখিব পাৰে হয়নে। এতিয়া কি কৈছোঁ যে প্ৰেজেণ্টত যদি ৰেট অফ ইণ্টাৰেষ্টটো আৰ মিনিমাম হয়, ফিউচাৰত আমি এক্সপেক্ট কৰিম যে কি ৰেট অফ ইণ্টাৰেষ্টটো বাঢ়ি যাব, ফিউচাৰৰ ৰেট অফ ইণ্টাৰেষ্ট বাঢ়ি যাব, ফিউচাৰত যদি ৰেট অফ ইণ্টাৰেষ্ট কমি যায় বাঢ়ি যায়, বণ্ডৰ প্ৰাইচ কি হ'ব, কমি যাব, বণ্ডৰ প্ৰাইচ কমি যাব, বিকজ ৰেট অফ ইণ্টাৰেষ্ট আৰু বণ্ডৰ প্ৰাইচ আকৌ কি হয় ইনভাৰ্চলি ৰিলেটেড হয় হয়নে নাই। গতিকে বৰ্তমান যদি ৰেট অফ ইণ্টাৰেষ্ট মিনিমাম হয় আৰু আমি যদি পইচাখিনি বণ্ডত কনভাৰ্ট কৰি দিওঁ, ফিউচাৰত বণ্ড আমি যদি বিক্ৰী কৰোঁ দেয়াৰ উইল বি কেপিটেল লছ, কাৰণ বণ্ডৰ প্ৰাইচ কমি গৈছে। গতিকে আমি বৰ্তমান বণ্ডত পইচা ইনভেষ্ট নকৰি আমি নিজৰ লগত কি ৰাখিব ট্ৰাই কৰিম, কেছ বেলেঞ্চ ৰাখিব ট্ৰাই কৰিম, মানে ডিমাণ্ড ফৰ কেছ বেলেঞ্চ উইল ইনক্ৰিজ। ডিমাণ্ড ফৰ কেছ বেলেঞ্চ মানে কি হয়, স্পেকুলেটিভ ডিমাণ্ড ফৰ মানি হয় নে নাই। তাৰমানে কি ক'ব বিচাৰোঁ যে কি যদি ৰেট অফ ইণ্টাৰেষ্ট বহুত মিনিমাম হয় মানুহে বেছিকৈ হাতত কেছ হিচাপে ৰাখিব ট্ৰাই কৰিব, তাৰমানে স্পেকুলেটিভ ডিমাণ্ড ফৰ মানি উইল বি ইনফিনাইট। আৰু এই যেতিয়া তোমাৰ ৰেট অফ ইণ্টাৰেষ্ট ল' হ'লে স্পেকুলেটিভ ডিমাণ্ড ফৰ মানি যেতিয়া ইনফিনাইট হৈ যায়, দেট ইজ অনলি লিকুইডিটি ট্ৰেপ। ফাইন, আমি যদি ডায়েগ্ৰামেটিকেলি বুজাবলৈ খোজোঁ এইটো চোৱা হয়নে, এই যোনটো হয় এই যোনটো কাৰ্ভ হয় সেইটো হৈছে ডিমাণ্ড কাৰ্ভ, স্পেকুলেটিভ ডিমাণ্ড ফৰ মানি কাৰ্ভ হয়, এইটো হৈছে স্পেকুলেটিভ ডিমাণ্ড ফৰ মানি কাৰ্ভ, স্পেকুলেটিভ ডিমাণ্ড ফৰ মানি কাৰ্ভ হয়। এই কাৰ্ভডাল চোৱা তলৰ ফালে ই কি হৈ যায়, ইট বিকামছ হৰাইজেণ্টেল টু এক্স এক্সিছ। এই স্পেকুলেটিভ ডিমাণ্ড ফৰ মানি বিকামছ হৰাইজেণ্টেল টু এক্স এক্সিছ কিহৰ কাৰণে, ইয়াতে স্পেকুলেটিভ ডিমাণ্ড ফৰ মানি কিমান হয়, ইনফিনিটি হয়, ইয়াতে স্পেকুলেটিভ ডিমাণ্ড ফৰ মানি কি হয়, ইনফিনিটি হয়। স্পেকুলেটিভ ডিমাণ্ড ফৰ মানি কিহৰ কাৰণে ইনফিনিটি হয়, বিকজ ইয়াত ৰেট অফ ইণ্টাৰেষ্ট কি হয়, মিনিমাম হয়। ৰেট অফ ইণ্টাৰেষ্ট যদি প্ৰেজেণ্টত মিনিমাম হয় আমি ফিউচাৰত কি এক্সপেক্ট কৰিম যে ৰেট অফ ইণ্টাৰেষ্ট উইল ৰাইজ, ৰেট অফ ইণ্টাৰেষ্ট উইল যদি ৰাইজ হয় বণ্ডৰ প্ৰাইচ কি হ'ব, কমি আহিব, বণ্ডৰ প্ৰাইচ যদি তোমাৰ কমি আহে আমি কি হ'ব, বৰ্তমান বণ্ডত ইনভেষ্ট কৰি একো লাভ নহ'ব, আমি হাতত কেছ বেলেঞ্চ বেছিকৈ ৰাখিম। চ' আমি হাতত কেছ বেলেঞ্চ বহুত বেছিকৈ ৰাখিম মানে কি হয়, স্পেকুলেটিভ ডিমাণ্ড ফৰ মানি কি হয়, ইনফিনাইট, আৰু সেই যোনটো স্পেকুলেটিভ ডিমাণ্ড ফৰ মানি উইচ ইজ ইনফিনাইট ইজ কেপচাৰ্ড বাই দিছ হৰাইজেণ্টেল তোমাৰ দিছ হৰাইজেণ্টেল শ্বেপ অফ দ্য ডিমাণ্ড ফৰ মানি কাৰ্ভ, which is also said to be as liquidity trap। তাৰমানে এজন মানুহ ইয়াতে লিকুইডিটি ট্ৰেপত সোমাই গৈছে, এনেকুৱা এটা ট্ৰেপ য'ত মানুহে কেৱল হাতত পইচা ৰাখিব বিচাৰে। লিকুইডিটি মানে হৈছে পইচা, লিকুইডিটি মানে হৈছে আমি এটা ভাষাত ক'ব পাৰোঁ পইচা। তাৰমানে এইটো এনেকুৱা এটা চিটুৱেশ্যন য'ত মানুহে বণ্ডত ইনভেষ্ট কৰিবলৈ নোখোজে, মানুহে নিজৰ হাতত কেছ বেলেঞ্চ ৰাখিবলৈ খোজে। I hope with this the concept of speculative demand for money and liquidity trap is clear with you. Thank you. Do join with us for learning these short videos often. Fine. Thank you so much. Thank you.